الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال تعالی فی موضع آخر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم، صدق رسوله النبی الکریم۔ محترم امیر مقامی اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس محفل میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا جبکہ مرکز کے دعوت تربیت کے سیکرٹری نے ہم کو مخاطب کیا، ناظم شہر نے مخاطب کیا، اور شہر کے مانوس عالم دین مولانا رکن الدین ندوی صاحب نے مخاطب کیا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کی تعلیم دے۔ اور اسی ضمن میں ثواب کی نیت کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تاخیراتیں شروع ہو چکی ہیں۔ گزشتہ تاخیرات میں آپ کے سامنے جن اہم نکات پر میں نے توجہ دلائی ہے ان میں ایک نکتہ یہ تھا کہ رمضان کا یہ مہینہ شکر کا مہینہ ہے۔ شکر اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس قرآن کے صلے میں ہم رب کون و مکان کے سامنے صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں تاکہ رب کون و مکان راضی ہو جائے اور ہم سب کو اپنی مغفرت سے سیراب کر دے، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ دوسرا نکتہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، یہ تاخیراتوں میں جو دوسرا نکتہ ہے وہ ہے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھا، تاخیرات کو بہتر بنانے کے لیے ایک تو شکرانے کی نماز ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ڈر کو پیدا کرنے کے لیے قرآن کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم اللہ کے سامنے قیام کریں اور طویل ہم
सूरतों की तिलावत करें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और दुआएं करें, जहन्नम से नजात को हासिल करने के लिए इन ताख़रातों में इस बेहतरीन मौके से इस्तेफ़ादा करें। पांचवी चीज़ मैंने बताई थी कि ये तकदीर साज रात है। साल भर के जो फैसले मेरे मुताल्लक़, आपके मुताल्लक़, इंसानों के मुताल्लक़, ज़मीन से मुताल्लक़, इस पूरी कायनात से मुताल्लक़ जितने फैसले हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में करते हैं, उसी की थोड़ी सी वजाहत आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब क़दर ये वो रात है जिसमें जिब्रील अमीन मलाइका फरिश्तों के झुरमुट में ज़मीन पर आते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको डिफ़ाइन किया बहुत ही प्यारे अंदाज से। थोड़ा सा आप इस पर गौर कीजिए। जितना आप और मैं इस हदीस पर गौर करेंगे, शायद हमारे विजन में इजाफा होगा, हम एक बेहतरीन कारकुन, एक बेहतरीन रुकन, एक बेहतरीन इंसान बनने में, तब्दील करने में कामयाब हो सकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते इतने नाजिल होते हैं जितने ज़मीन पर कंकर पाए जाते हैं, और जब इतने कंकर के मुताबिक इतने फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं तो मैं और आप अपने आप को दामन समेट कर बैठे, इसलिए कि फरिश्ते हमारे अतराफ मौजूद हैं। और हमारा ये मानना है कि हम जब शब क़दर की तलाश में जब बैठते हैं, रब्बे कौनो मका हमें वो लम्हा अता फरमाता। इस बात को यकीन कर लीजिए। जब आप मैं यकीन के साथ कोई काम करते हैं तो फिर हमारे कामों के अंदर मजा आने लगता है, लुत्फ आने लगता है। एक मर्तबा का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ ताकि ये जो फरिश्तों का जो नुज़ूल है, ये नुज़ूल कैसा होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली बताया। ग़ज़वा उहद के अंदर जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन 72 शहदा की नमाज जनाजा फारिग हुए, और जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर में उतार रहे थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन को सुकेड़े हुए थे और पीछे हट रहे थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये क्या माजरा है कि आप पीछे हट रहे हैं, अपने दामन को सुकोड़ रहे हैं और अपने जिस्म को सुकेड़ दे रहे हैं, जैसे कोई आदमी कांटों के दरख्तों के दरमियान से गुजरता है तो अपने आप को सुकेड़ लेता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला ने आंखों के सामने से नबी के पर्दा हटा दिया। हूरें टूट पड़ रही थी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम और एहतराम के नतीजे में आप उन हूरों के लिए जगह दे रहे थे कि मुसअब बिन उमैर को अपने हाथों में ले लेना चाह रही थी। ये वो कड़ियल नौजवान था जिसने इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। मक्के के अंदर दादे ऐश देने वाला, मक्के के अंदर साहिब सरवत अगर कोई नौजवान था तो ये मुसअब बिन उमैर था। और हुस्न जमाल, जवानी, जिस्म बना हुआ और दुनिया का बेहतरीन लिबास पहना हुआ, और दुनिया का सबसे कीमती इतर जिस गली से गुजरते तो लड़कियां वहां से झांकती रहती थी कि ये मुसअब बिन उज़ैर गुजर रहा है, मुसअब बिन उमैर गुजर रहे हैं। ये नौजवान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 टाइम्स, मतलब कि हमारे पास जैसे कहते हैं तुम जैसे मैंने 56 लोगों को देखा है। उस जमाने में अरबी जबान का मुहावरा है कि मैं 72 मर्तबा मैंने मुसअब बिन उमैर को समझा, यानी अनलिमिटेड टाइम्स मुसअब बिन उमैर को समझा। इतने पहलुओं से, एंगल से इस्लाम को समझाया कि उनके जहन में जो जो सवालात होते थे उन तमाम सवालात को उन्होंने मुतमईन किया। और जब बैत उबय सानिया के अंदर जब मदीने के लोगों ने मुतालिया किया कि हमको एक नौजवान दीजिए, एक आदमी दीजिए जो हमको तालीम दे, तो मुसअब बिन उमैर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तालीम और तरबियत के लिए भेजा और उनके हाथों को मदीना ईमान लाया। और जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत वाक़ई हुई तो हूरें टूट पड़ रही थी कि वो आपको लेना चाह रही थी। इल्म
इंसानी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाता है। और मेरे और आपके अंदर तब्दीली लाना है तो थोड़ी सी ये हदीस को भी मुताला में रखिए, ताकि मैं और आप जब इल्म को हासिल करें तो हमारे अंदर भी तब्दीली वाक़ई हो जाए। ये नुक्ता बहुत अहम है जिसको आप और मैं अपनी ज़िंदगी में तवज्जो दें। अल्लाह ताला फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इल्म को भूख प्यास में रख दिया है। लोग पेट भरकर इल्म को हासिल करना चाहते हैं, भला उनको इल्म कैसा मिलेगा। हम सहरी तगड़ी कर रहे हैं, इफ्तार तगड़ी कर रहे हैं, फिर रात में खाना खा रहे हैं, और जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो ऊँघ आ रही है। कैसा हो सकता है? भूखे पेट इल्म हासिल करना है तो फिर कुरान पढ़ते जाएंगे तो आंखों में से आंसू जारी होते जाएंगे। अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर आंखों में से आंसू जारी हो जाएंगे। ये जो दिल है हम सब का बड़ा प्यारा है, हम सब मुखलिस हैं। मेरा ये जाती तजुर्बा है, तहरीक से वाबस्ता जितने नौजवान हैं, जितने बड़े हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने औरतें हैं, जितने बच्चियां हैं, जितने जियो से ताल्लुक रखने वाले बच्ची नौजवान बच्चियां हैं, ये बहुत ही प्यूरिफाइड पर्सनालिटीज है। थोड़ा सा हम तवज्जो दें कि हम और आप अगर हलक तक अगर खाना खा रहे हैं तो तरावी में खड़ेंगे तो नींद आएगी, कुरान की तासीर नहीं पैदा होगी, दिल के ऊपर एक पर्दा चढ़ जाएगा। फिर जब दिल के ऊपर पर्दा चढ़ जाएगा तो आंखों में से आंसू कैसे आएंगे? आंखों में से आंसू कैसे आएंगे? तो आंखों में से आंसू निकलना इसलिए जरूरी है कि मैं बंदा हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मेरा रब मेरी तकदीर बना रहा है, फैसला कर रहा है, और मैं अल्लाह के सामने घूमते हुए खड़ा हुआ रहूं, अदम तवज्जुही के साथ खड़ा हुआ रहूं, तो कैसे ये मुमकिन है कि मेरा रब मेरी तरफ तवज्जो दे? मैं चूंकि एक टीचर हूँ, जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ, पढ़ाने खड़े होता हूँ, तो मेरे सामने जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि भाई उनकी आई कांटेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, तवज्जो हो रही नहीं हो रही। तवज्जो हो रही है तो मैं फिर उनको मैं इल्म देता हूँ, नहीं हो रही तो खड़ा कर देता हूँ, ताकि फिर उनकी तवज्जो हमारी तरफ मबजूल हो जाए। तो इल्म को अपनी जिंदगी के अंदर असरअंदाज होने के लिए हम अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं ताखरात में, हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, कुरान की बातें सुन रहे हैं, तो फिर हम टेक लगाकर ना बैठें। इल्म का ये अदब है, इसलिए कि और टेक लगाकर खाना ना खाएं, ये दूसरा अदब है खाने के सिलसिले में। इल्म हासिल करते हुए टेक लगाकर ना बैठें, खाना खाते हुए टेक लगाकर ना बैठें, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो मैं ये बात बता रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में फरमाया कि फरिश्ते इतने नाजिल होते हैं जितने जमीन पर कंकर पाए जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जितने फरिश्ते हैं वो जिनको टास्क दिया गया है वो सारे फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं, तो कितने फरिश्ते होंगे? एक झाड़ से मुताल्लिक फरिश्ता है, एक जानवर से मुताल्लिक फरिश्ता है, एक पौधे की हरकत से मुताल्लिक फरिश्ता है। एक मरतबा मैं समंदर के पास गया, मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं करूँ। मैं बोला कि भाई आज ये समंदर के पास मैं बैठा हुआ हूँ, तो नबी ने जो बातें हमको सिखाई हैं, जैसे सुभान अल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, उसकी तासीर क्या है मैं देखना चाह रहा था। और ये हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर के भी फरिश्ते होते हैं, पहाड़ों के भी फरिश्ते होते हैं, इंसानों को कंट्रोल करने उनकी हिफाजत करने वाले फरिश्ते भी होते हैं। तो मैंने देखा कि जब सुभान अल्लाह पढ़ रहा था तो ठंडी हवाएं चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा था तो जब जमीन समंदर की लहरों के अंदर एक तमज़ुज, एक प्यारा तमज़ुज महसूस हो रहा था। अल्लाहु अकबर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि समंदर अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। भाई बाद में खाएंगे, थोड़ी देर ठहर जाओ। तो फिर मैं किया क्या कि उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना शुरू किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श के साए में जो कलमा लिखा है वो ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कोई कुव्वत नहीं, कोई ताकत नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं जब अल्लाह की कुव्वत का, ताकत का इजहार कर रहा था जबान से, तो मैंने देखा कि समंदर के अंदर में जब
पानी के अंदर जा रहा था तो समंदर की मौजों ने मुझे इतना टक्कर मारा है, इतना टक्कर मारा कि मेरे हड्डियां थरथराने लगी। जिस्म को इतना जोर से मौजें, मेरे जिस्म को उन्होंने टक्कर दिया कि मेरा जिस्म कच्चा होगा। मैं फौरन भाग के बाहर आ गया। फिर मैं आके बाहर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द करना छोड़ दिया। वहां मच्छरे ठहरे हुए थे। ये उंगुल का वाकया है, जब मेरे भाई को जो है हार्ट अटैक आया था तो मैं वहां उंगुल के हॉस्पिटल में था, तो कि मैं समंदर पे गया तो मैंने ये मेरा ज़ाती तजुर्बा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि इल्म अपनी तासीर रखता है। रब्बे कौन मकान ने जो इल्म अता फरमाया है वो प्रैक्टिकल इल्म है। नबी ने जो बातें हमको बताई हैं वो कोई ख्वाब और ख्याल की बातें नहीं है, कोई बयान सहरी नहीं है और ना कोई किस्से कहानियां है, बल्कि हर वर्ड अपनी तासीर रखता है। मछेरे उसी वक्त भागते हुए नजर आए मुझे। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तो उसी वक्त साहिल के जो गवर्नमेंट वहां पर जो सुनामी जो है का अनाउंसमेंट हो चुका है, सुनामी का अनाउंसमेंट हो चुका है और मछेरे हैं कि फौरन अपने अपने लोगों को मैसेज देते जा रहे हैं कि फौरन अपनी कश्तियों को करीब साहिल पर लेकर आ। ये कुव्वत का इजहार जब होता है तो फरिश्तों को भी जोश आ जाता है। चाहे वो ये ताखरात हमको बताती है कि नबी ने फरमाया कि इस ताखरात में फरिश्ते इतने उतरते हैं तकदीर के फैसलों को लेकर के जमीन के जितने कंकर है, तो जितने जमीन के ऊपर मखलूकात हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जितने क्रिएशंस हैं, वो सारे के सारे तकदीर के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलाइका के झुरमुट में जिब्रील अमीन आते हैं। तो आप बताइए मैं और आप कितना तवज्जो देना चाहिए अल्लाह की तरफ। मेरी आज की पूरी गुफ्तगू अल्लाह की तरफ तवज्जो देने और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करने और हम अल्लाह ताला के खुर्बत को हासिल कर लेने, अल्लाह की नाराजगी को दूर करने के लिए हम आज की इस ताखरात के अंदर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मैंने बयान किया। एक मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नबी ने फरमाया कि हूरें टूट पड़ रही हैं उस बंदे को लेने के लिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को अपने दामन को समेट रहे हैं, अपने आप को खरीद करते चले जा रहे हैं, दूर करते जा रहे हैं, ताकि वो फरिश्ते हूरें जो है मुसअब बिन उमैर अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश को जो है अपने हाथों में उनके चेहरों पर अपना चेहरा डालना चाह रही है, उन्हें गौर से देखना चाह रही है। ये जो वाकयात है कोई किस्से कहानियां नहीं है। इस्लाम प्रैक्टिकल मजहब है। इस्लाम हमें बताता है कि हम कैसे प्रैक्टिकल बन जाएं, कैसे हम अल्लाह का तकर्रुब हासिल करें। और ये जो फरिश्ते आ रहे हैं तो फिर मुझे और आपको इन पूरे परिंदों के सिलसिले में, जानवरों के सिलसिले में, झाड़ों के सिलसिले में, पानियों के सिलसिले में, समंदरों के सिलसिले में, जमीन और सूरज के मामले में हम क्या दुआ नहीं करेंगे? क्या हम दुआ नहीं करेंगे? एक मरतबा मैं गर्मा में कॉलेज में पढ़ा रहा था तो हमारे एक साथी आए, जिनेद भाई जाएंगे चलो जरा जंगल में एक फार्म हाउस में। तो मैं परमिशन लेके फार्म हाउस गया। वहां मैंने देखा कि गर्मी की वजह से पर्दे मुरझा, पौधे के पत्ते मुरझा जा रहे हैं, ढीले पड़े हुए हैं, लटक जा रहे हैं। तो मैंने उन पौधों के पत्तों को ऐसा हाथ में लेके ऐसा महसूस किया मेरे ये मर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। थोड़ी सी है मेरी रहमत की जो कैफियत मेरे दिल में पैदा हुई। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपनी जिंदगी में करिए। अल्लाह ताला रहमुर राहिमीन है, हम पर्दों के ऊपर थोड़ा सा रहम कर रहे हैं। अल्लाह के रहमत को इतना जोश आया, इतना जोश आया, मैंने देखा कि वहां इतनी बारिश हुई थोड़ी देर के अंदर कि मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह की मखलूकात के ऊपर हमें रहम करने की जरूरत है, हमें दुआएं करने की जरूरत है। कंटिन्यूअसली हमें मखलूकात के लिए दुआएं करने की जरूरत है, पौधों के लिए, झाड़ों के लिए, परिंदों के लिए। मैं जब आसमान में परिंदे नहीं देखता हूँ तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह परिंदों को भेज दे। आज कौवे गायब हो गए, चिड़िया गायब हो गई, तोते और मैना गायब हो चुके। आप और मैं क्या उनके लिए दुआ नहीं करेंगे? ये जो पानी के अंदर हम जो पोल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं उसकी वजह से मर रहे हैं ये लोग। ये जो क्लीनिंग एड्स हैं, जो साबुन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीने की वजह से ये परिंदे मर रहे हैं। हम बेदरीक साबुनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज
नौजवानों को गौर करने की जरूरत है कि ऐसे साबुन बनाए जो डिग्रेडेबल भी हों, पानी के अंदर जाने के बाद मछलियां न मरे, परिंदे पानी पीने के बाद न मरे, जानवर न मरे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसों का जब मजमुआ लाखों का उन्होंने जमा किया, उसमें से छांट कर 5000 अहादीस को उन्होंने जमा किया, तो सबसे अहम हदीस उन्होंने सेलेक्ट किया, और वो पहली हदीस है अल आमालु बिन्नियात। आमाल का पूरा दारोमदार नियतों पर है। मेरी और आप तमाम के आमाल का बेस है नियतों पर। मैं क्या नियत कर रहा हूं? आज की ताकरात हमें बताती है कि हम वी शुड हैव टू प्यूरिफाई आवर नियत, हमारे अपने नियतों को पाकीज़ा बनाने की जरूरत है। हम जितना जो काम भी करें हम पाकीज़ा नियत के साथ करें। पाकीज़ा नियत की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाई। क्या फरमाई भाई? एक दो भेड़िए बकरियों के मंदे को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना मुसलमानों का माल और जाह को हासिल करने, शोहरत को हासिल करने, इज्जत को हासिल करने की ख्वाहिश होती है। तो दो भेड़िए उतना नुकसान नहीं पहुंचाते उन बकरियों के मंदे को जितना ये ख्वाहिश रखने वाले मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आमाल नियत को जो है पाकीज़ा करने के लिए थोड़ा सा मैं और आप अपने दिल को पाकीज़ा करना, ताकि अल्लाह ताला हमारे दिल पर अपने कलाम को नाजिल फरमाए। देखिए ताखरात है, बात को मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। देखिए आमाल को पाकीज़ा करने के लिए एक अच्छी बात आपको मैं रखना चाह रहा हूँ। आमाल को पाकीज़ा बनाने के लिए गुज़िश्ता मैंने इल्म के ऊपर बात रखी थी गुज़िश्ता ताखरात में, आज आमाल को पाकीज़ा बनाने की बात बता रहा हूँ। आमाल को पाकीज़ा बनाने के लिए दिल में जो बीमारियां उमूमन होती हैं, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्या है भाई? बौस है, कीना है, कपट है, गुस्सा है, जल्दबाजी है, हसद है, उसी तरह फिर जुल्म है, किब्र गुरूर है, उसी तरह जो है बहुत सारे जो आम कैफियत है जो हमारी जिंदगियों के अंदर चलते रहते। तो मैं और आप इस ताकत के अंदर थोड़ा सा ये डिसाइड कर लें कि मेरे अंदर ये जो कमजोरियां हैं, मैं इन कमजोरियों को दूर कर लूँ। थोड़ा सा मैं तवज्जो दे लूँ कि मेरे अंदर ये जो कमजोरियां हैं वो खत्म हो जाए। खत्म हो करने में रुकावट महसूस हो रही तो मिनिमाइज तो कर लो। मैं गुस्सा मैं जल्दी कंट्रोल नहीं कर सक रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से को कंट्रोल करूँ। मैं जल्दबाजी मेरे अंदर है तो मैं जरा जल्दबाजी को कंट्रोल करें। उसी तरह उसकी अच्छाइयों को पैदा करें। अपन अच्छाइयों में क्या है? बेहतरीन अच्छे अखलाक को पैदा करना है। तो अच्छे अखलाक को पैदा करने के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छी टेक्निक हमको बताए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज ही हिमसेल्फ कूल डाउन। आप अपने आप को कूल डाउन करते थे, और कूल डाउन करने का नतीजा ये है कि बायोलॉजिकल जो सिस्टम है हमारा बहुत प्यारा हो जाता है। हमारे जिस्म में से जज्बात खत्म हो गया, गुस्सा जल्दी से खत्म हो गया, जज्बात में से निकल गए अपन, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लिया अपन, और फिर थोड़ा हम क्या करें और कूल डाउन करते हुए हम जो है जल्दबाजी को भी अपन कंट्रोल में कर लिए, तो वी आर एबल टू लिसन परफेक्टली। ऑलवेज द गुड लिजनर इज द विनर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिंदगी का हमारे पास बहुत प्यारा नमूना है कि आप गुड लिजनर थे आप, और आप विनर थे। आप कभी भी लूजर नहीं थे। मैं और आप अगर हम विनर बनना चाहते हैं, वी शुड बी अ गुड लिजनर। गुड लिजनर बनना बोले तो फिर हम सुनने की आदत डालें। इसीलिए हम जब नमाज पढ़ते ना, तो नमाज पढ़ने में हमारा जो काम है वो क्या है मालूम है? हम अगर अपन नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा काम क्या है मालूम है? मुक्कों की तरह नहीं ठहरना अल्लाह के सामने। ये अहम बात है, याद रखिए। हम अपने जबान से जो अल्फाज निकालेंगे उसकी आवाज का जो वैल्यूम रहेगा वो वैल्यूम हमारे कान को सुनाई देना। मैं रुकू में जा रहा हूँ, सुभान रब्बियल अजीम पढ़ रहा हूँ, तो सुभान रब्बियल अजीम मेरे कान को सुनाई देना। मेरे अतराफ जो फरिश्ते हैं वो फरिश्ते उस आवाज को सुनेंगे। और नमाज का ये बुनियादी हुस्न है कि नमाज में इंसान अल्लाह से बात करता है। मैं सुभान अल्लाह के सामने पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे
آج کی تاخرات میں میں تھوڑا سا یہ پریکٹس کروں، میں اللہ کو پاکیزہ بول رہا ہوں، اللہ تو پاک ہے، تو پھر میں خاموش دل میں کہیں بولوں؟ نماز کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ منہ بند کر کے نماز نہیں پڑھیں، بلکہ ہونٹ ہلیں، لائٹ آواز اتنی نکلے کہ میری آواز میرے کانوں تک سنائی دے۔ تو سبحان اللہ میں جب بول رہا ہوں اللہ تو پاک ہے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ کیا کرتا، میرے اوپر اپنی پاکیزگی کا پرتو ڈال دیتا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، الحمدللہ بول رہا ہوں۔ اللہ ساری تعریف آپ کے لیے ہے، میں آہستہ آہستہ زبان سے بول رہا ہوں اور سامنے میرے اللہ رب العالمین ٹھہرا ہوا ہے، تو کیا میرے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا اثر نہیں ڈالیں گا؟ حدیث میں یہ بات ہے نا بھائی کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو مؤذن کے مقام پر اللہ رب العالمین وہاں آواز دے رہا ہے، دروازے کے اوپر اللہ ٹھہرا ہوا ہے، قد قام حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح جو کہہ رہے، ہمارے پاس ترجمہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے پاس ترجمہ یہ رہتا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، ویلکم ویلکم، دا موسٹ ویلکم، یو شوڈ کم ان سائڈ، آئی ایم ہیئر ٹو ویلکم یو۔ اللہ رب العالمین وہاں ویلکم کہہ رہا، ہم ترجمہ کر رہے ہیں کیا؟ آؤ نماز کی طرف، اللہ بول رہا میں ویلکم کر رہا ہوں۔ ویلکم کے لیے جو ہمارے پاس زیادہ ورڈ ہے وہ ویلکم کریں گے اور ویلکم کا ورڈ استعمال کریں گے، اردو میں اور تھوڑے کچھ الفاظ ایڈ کریں گے۔ عربی کا یہ جو حیا کا لفظ ہے اس کے معنی جو ہے نا اتنے وسیع ہیں کہ رب کون و مکہ اپنے دل و جان کے ساتھ بندوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ آپ میں اور آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے سامنے ٹھہرے ہوئے، اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ اللہ کے سامنے ٹھہر کے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، ضم سورہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بول کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا میری زندگی میں اس کا اثر ہونا نہیں ہونا؟ دیکھو ایک اہم بات بتا رہا ہوں، گزشتہ تاخرات میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہمارا اصل جو تاخراتوں میں جو ہم کو اللہ نے تاخرات عطا فرمائی ہے وہ ہے اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا، یہ ہمارا اصل فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے۔ نماز کے اندر کیا بول رہے ہیں اللہ میاں؟ نماز میں داخل ہوتے ہی ہم اللہ اکبر بول کے ہاتھ بن لگے ٹھہرے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے ادب کے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں تو اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے نہیں ٹھہروں گا۔ عہدے ہیں آفیسز کے اندر میں کام کر رہا ہوں تو چونکہ وہ پوزیشن ہے اس کے لیے میں وہاں ٹھہروں گا، مگر وہاں جب میں کتنا کنسنٹریشن رہتا کہ میرا باس کیا حکم دے رہا، میں رب کون و مکان کے سامنے ٹھہرا تو پوری کاہلی کے ساتھ ٹھہروں گا، اللہ میں دھکا دے کے نہیں بھگائیں گا۔ رب کون و مکان کے سامنے میں ٹھہرا ہوا ہوں، ادب کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں، تو میرا یہ ٹریننگ ہے کہ میں باقی پوری زندگی کے اندر اللہ کے سامنے ایسے ہی ادب کے ساتھ ٹھہروں، جھک رہا ہوں میں اللہ کے سامنے، اللہ اکبر بول کے، اللہ تو بڑا ہے، تیرے سامنے جھک رہا ہوں میں۔ تو پھر میں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ سر کسی کے سامنے جھک سکتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکیں گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گا، اتنی بڑا اعلان کر رہا ہوں میں۔ پھر اللہ اکبر بول کے میں اللہ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوں، اللہ تو بڑا ہے، تیرے قدموں پہ ہی میں سر رکھوں گا، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھک کر رکھوں گا، اس کے قدموں پہ سر نہیں رکھوں گا۔ کتنی بڑی ٹریننگ ہے یہ میرے کو اللہ تعالیٰ نماز میں فریلی دے رہا نا۔ تھوڑا سا آج کی تاخرات میں کہ پریکٹیکل ہم اپگریڈیشن آف آور پرسنالٹی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ وی وانٹ ٹو چینج دس ورلڈ۔ دیکھیے اسلام کیا ہے؟ امن ہے، اور اسلام سے ہٹ کر جتنے دین ہیں، جتنے ازمس ہیں، چاہے کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، چاہے جتنے مذاہب ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا بیس ہے ظلم۔ اسلام کی بنیاد امن ہے، باقی ساری کا بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے ظلم۔ اگر میں اور آپ اسلام کا ایک پریکٹیکل نمونہ بننا چاہتے ہیں تو امن اگر اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں، اس نقطوں کو سمجھ جائیے آپ۔ فرشتے پوری تقدیر کو لے کے آ رہے ہیں، ملائکہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور میں رب کون و مکان کے سامنے ادب سے بیٹھا ہوا کلام اللہ کی تشریحات کو سن رہا ہوں، احادیث کی تشریح کو سن رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سکینت نہیں نازل کریں گا؟ میں تھوڑا وقت اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا رہ رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر اپنی سکینت کو، رحمت کو، مغفرت کو نہیں نازل کریں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عطا اور بخششوں سے نہیں نوازیں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ بلائیوں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے نجات نہیں دیں گا؟
یہ کام ہم کو کرنا ہے. یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، قیام لیل، تلاوت کلام پاک، یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے. اور اس پریکٹیکل ٹریننگ کو میں اور آپ جتنا اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، یقین مانیے ہم سے بڑھ کے پیارا شخص اس زمین کے اوپر نہیں رہیں گا. یہ میرا پریکٹیکل تجربہ ہے. آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے ایسے پیارے نوجوان بن جائیں گے، ایسے پیارے خواتین بن جائیں گے. تو آپ کیا ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ میں دعا نہیں قبول کریں گا. اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے ایک اہم بات بتا رہا ہوں، اہم نقطہ، ذرا غور سے سنو. جتنے پیغمبر زمین کے اوپر آئے وہ سب کے سب سے بڑے ٹیکنالوجسٹ تھے. دنیا کو جو ٹیکنالوجی ملی ہے پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے. آپ میری بات کو نہیں مانیں گے لیکن میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. یہ جو کپڑا ہے جو ہم سنتھیٹک کپڑا پہن رہے ہیں، پالیمر سے پہن رہے ہیں، سب سے پہلے بہترین کپڑا آدم علیہ السلام نے کاٹن کی بنیاد پہ بنا کر دیا، اور وہ کاٹن آج بھی یوزفل ہے، اور قیامت تک وہ کاٹن سے بہتر کاٹن اور کوئی نہیں ہے. جھاڑوں کو کاٹ کر کشتی بنانا اور کشتی سمندر کے اندر پورے وزن کو لے کر جانا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ٹیکنالوجی عطا فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے لوہے کی ٹیکنالوجی. آج دنیا کے اندر جتنے آرمز اینڈ ایمونیشنز بن رہے ہیں، جتنا مٹیریل آج یوٹیلائز ہمارا ہو رہا ہے، اور آلٹرنیٹیو مٹیریلز جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لوہے کی ہی بنیاد ہے. میں ایک مرتبہ میکینیکل انجینئرنگ کے شعبے میں گیا. میں نے جانے کے بعد میکینیکل اور الیکٹریکل کے جانے کے بعد بولا بھائی یہ جو کنڈینسر ہے، کنڈینسر پہلا انوینشن کب ہوا؟ آج بھی اس کے اندر کوئی موڈیفیکیشنز ہوئے کیا؟ اپڈیشنز ہو رہے ہیں، لیکن the technology what they invented still that is running. باشپم مشین ہے. آج سے جو لاریاں جب بننا شروع ہوئی، گاڑیاں بننا شروع ہوئی، کاریں بننا شروع ہوئی، تو وہی انوینشن تھا. اب اسی کو آج اپگریڈیشن کرتے ہوئے چینجز لے کر آ رہے ہیں. تو میں اور آپ ٹیکنالوجسٹ ہیں، اور ٹیکنالوجسٹ کا کام ہے کہ اسلام کو ایک بہترین انداز سے دنیا کے سامنے پیش کریں. اور آج جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، جتنے بہترین نوجوان بچے اور بچیاں آج ٹیکنالوجسٹ ہیں غیر مسلموں کے اندر، آپ اور میں بات کو سمجھائیں گے تو اتنا آسانی کے ساتھ وہ لوگ سمجھیں گے جتنا آسانی کے ساتھ آپ سمجھائیں گے. کوئی اور نہیں سمجھ سکیں گا. دیکھو ایک اہم بات بتا دے، اپنی بات کو میں ختم کروں گا. تاخرات کا معاملہ ہے، اور اہم بات کی طرف میں پریکٹیکلی تجربہ توجہ دلاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ہم سب سے پیارے نوجوان ہیں، پیارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، عورتیں اور مرد ہیں. لیکن مجھے بتائیے کوئی ایک نوجوان بچہ بہترین ٹیکنالوجی پہ حاصل کیا ہوا ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اس کو جاب خود بخود آ کے لگ جائے گا؟ از اٹ پاسبل؟ ایک نوجوان بچی گھر میں جوان ہو گئی تو کیا اس کو رشتہ ایسے ہی آئے گا؟ اس کے لیے ماں باپ چپل نہیں گھسیں گے؟ تو پرسنالٹی کو چینج کرنے کے لیے، یوزفل بنانے کے لیے، جہاں یہ فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں جن کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، وہیں اگر ہم دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اور اس دنیا کے ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کرتے ہوئے اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کیا بات پھر وہ اتنی بہترین ٹیکنالوجی دیا تھا میں، تو بہترین میڈیا کا پرسن تھا، تو بہترین سافٹ ویئر تھا، تو بہترین میکینیکل الیکٹریکل الیکٹرانکس کا انجینئر تھا، تیرے کو میں نے بہترین نالج دیا، تو بہترین پڑھانے والا تھا، تو کیا کرا؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ تاخرات ہمیں بناتی ہے. پہلی تاخرات میں علم کی اہمیت پر میں نے توجہ دی، اس کے شکرانے کی طرف توجہ دی، اللہ کے ڈر کے بارے میں توجہ دلائی. آج کی تاخرات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی شوڈ بی اے رول ماڈل. رول ماڈل بننے کے لیے نالج شوڈ بی امپلیمنٹڈ آن مائی سیلف. میں اگر نالج کو امپلیمنٹ کروں گا اپنے آپ کے اوپر، نالج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو فنڈامنٹل پرنسپلس احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جس کا میں نے تھوڑا بہت اظہار کیا ہے، اس کی طرف میں توجہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لیں گا. میں اپنے آپ کو چینج کروں، میرے اطراف رہنے والے دوست احباب، میاں بیوی، بچے، رشتہ دار، ان کو میں چینج کروں گا. اس کے بعد کا جو نیکسٹ ہے اسٹیج ہے وہ یہ دنیا ہے. یہ پوری دنیا کو چینج کرنا ہے. انبیاء آئے تو اکیلے آئے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں آئے. سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آنا پیغمبر بنائے گئے تو آپ اکیلے تھے. مکے میں 13 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. 43 مکہ کے لوگ ایمان لائے، اور 72 اراؤنڈ جو ہے مدینہ کے لوگ ایمان لائے 13 سال میں.
اور یہ جو فاؤنڈیشن بنا ہے اس کے نتیجے میں پھر باقی 10 سالوں کے اندر دنیا کا ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا. چینج ہو سکتا ہے اس وقت ممکن ہے جب میں چاہوں. چینج میرے کہنے سے چینج نہیں ہو سکتا. میں ایک انسان بہترین رول ماڈل بننا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو تیار کر لیا تو اللہ میاں کام نہیں لیا تو میرا نام جنید چینج کر دیجیے. میں اگر اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندہ بنا لیا, میں اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندے کے مطابق چینج کر لیا, اللہ میاں مجھ سے اور آپ سے کام نہیں لیا تو میرا نام چینج کر دیجیے. آپ گھر میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے رہیں گے, اللہ میاں آپ سے کام لیں گا. آپ بازار میں چلتے رہیں گے, اللہ میاں آپ سے کام لیں گا. آپ اٹھیں گے, بیٹھیں گے, لیٹیں گے, اللہ میں کام لیں گا آپ سے. آپ پریکٹیکلی تجربہ کر کے دیکھیے. آج کا پیغام یہی ہے شب قدر کے اندر, شب قدر کی تلاش میں بھی پریکٹیکل اور رول ماڈل بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. اللہ تعالیٰ میں اور آپ اگر اس کام کو, اس فنڈامنٹل پرنسپل کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہم قرآن کے مشن ہولڈر بنیں گے, اسلام کے ہم نمائندہ بنیں گے, ہم اللہ کے نمائندہ بنیں گے, رسول کے نمائندہ بنیں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بات کو میں ختم کرتے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آج ہمارے ذمہ داروں کی تقریر تھی, اس لیے میں نے کچھ اہم باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دلائی ہے. انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ اگر موقع دے اور پھر ہمارے امیر مقامی اگر موقع دے تو انشاءاللہ باقی نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سبحان اللہ بحمدی, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ترانہ ہے, یہ جو نظم ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ٹوٹ جاتا ہے دل, سانس ٹھہر جاتی ہے, ٹوٹ جاتا ہے دل, سانس ٹھہر جاتی ہے, ہر طرف لاشوں کے اٹھنے کی خبر آتی ہے. اہل دنیا نے تیری بات نہیں مانی ہے, تو ہے ناراض تو ویران ہی ویرانی ہے. وہ بلا آئی, وہ آفت, وہ مصیبت آئی, وہ بلا آئی, وہ آفت, وہ مصیبت آئی, سارے عالم کو بچانے کی ضرورت آئی. تو اگر چاہے تو ہر بات کو بہتر کر دے, تو اگر چاہے تو ہر بات کو بہتر کر دے, ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ہر طرف صرف اندھیرا نہیں دیکھا جاتا, روز اس ڈر میں اضافہ نہیں دیکھا جاتا. تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا, رات کی کوک سے سورج بھی نکل جائے گا. پیار کی امن کی ہمت کی دوا دے مولا, ہم گنہگاروں کو تھوڑی تو شفا دے مولا. باغباں اپنے ہر ایک گل کی حفاظت کرنا, باغباں اپنے ہر ایک گل کی حفاظت کرنا. ہر گھڑی باغ کی بلبل کی حفاظت کرنا, ہر گھڑی باغ کی بلبل کی حفاظت کرنا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل کے ہم دعا اجتماعی طور پر کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت تلاوت کرتا ہوں اس کے ترجمے کے ساتھ. انشاءاللہ پھر اس کے دعا کا جو کانسیپٹ ہے اس کا تفصیلی طور پر انشاءاللہ پھر بعد میں جب بھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے جو تفصیلی طور پر آپ کو بتایا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب جب سوال کریں کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو میں بلا شبہ قریب ہوں، قبول کرتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو جب وہی مجھے پکارے. پس چاہیے کہ وہ مانے میرا حکم اور ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں. عزیز سامعین، ابھی آپ کے سامنے میں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 تلاوت کی اور اس کے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے بات بیان کی. اور دوسری کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں اس کو قبول فرماتا ہوں. دعا جس خلوص اور گہرائی کے ساتھ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ، اور یقین رکھیں کہ دعا اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ دعان کہ جب بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں. یہ یقین آپ کے ذہن میں جب آ جائے، یہ دل میں آ جائے، اصل میں کیا ہے دعا جس سے کرتے ہیں آپ کے ذہن میں دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے دعا کریں وہ دعا قبول فرمانے والا ہے اور اس کے پاس وہ سارے خزانے موجود ہیں جو آپ چاہتے ہیں. دراصل دعا ایک امید ہے بندے کی جانب سے اپنے رب کے حضور، اور وہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس امید کے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کے لیے کچھ راحتیں پیدا ہوگی. یہ ایک امید ہے. پھر اس کے ساتھ دعا ایک یقین بھی ہے. جہاں امید ہے دعا ایک یقین بھی ہے. پھر جہاں امید و یقین کے ساتھ ساتھ دعا جب کرتے ہیں تو آپ کو ایک بھروسہ آتا ہے کہ میرا مولا میری دعا قبول فرما رہا ہے. پھر دعا ایک وسیلہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، بندے اور اس کے رب کے درمیان. دعا ایک محبت بھی اللہ تعالیٰ سے، اس ایک محبت اللہ تعالیٰ آپ سے جو محبت فرماتے ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا اس خلوص کے ساتھ کی جائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دی جائے کہ جسٹ یو ہیو ٹو سرینڈر یور سیلف، یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف، کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل یہ طرف ڈال دیں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ، نجادت کے ساتھ، جب اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کو اپنے بندوں کو دعا کا ایک طریقہ بھی سکھایا ہے. انشاءاللہ یہ بات ہم آپ کو دوسرے لیکچر میں سنائیں گے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما رہا ہے. اور آج کی رات جہاں ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں، ایک یقین ہے نا، ایک یقین ہے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس یقین کے ساتھ ہم لیلۃ القدر کی دعا، لیلۃ القدر کی تلاش بھی کریں کہ یہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جس کو مل جائے اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کے نصیبے کا کیا کہنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا بارك وسلم. اللهم بارك لنا في اوقاتنا يا الله. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا وزكاتنا يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इग़फिर वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन रब्बि इग़फिर वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या बदीअ समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बल बैतिल अतीक़ आतिक़ रिक़ाबना रिक़ाब आबाइना उम्महातिना व औलादिना अज़वाजिना मिनन नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना क़ुर्रतल अ'युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अल्लाह अस्मा दुआना व तक़ब्बल दुआना या अल्लाह हव्विल हालना मिन अहसनिल हाल या अल्लाह दाफ़िल बलय्यात वल वबा वल मकरूहात اللهم اكفنا بالحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اغفر لي يا الله يا واسع المغفرة اغفر لنا يا الله هذه الليلة المباركة या अल्लाह अपने फजल करम से या अल्लाह हम तलाश शब कद्र की में एक उम्मीद के साथ एक यकीन के साथ एक भरोसे के साथ एक वसीले के साथ या अल्लाह आपके हुजूर हाथ फैलाए हैं और नहायती गिर अवजारी के साथ या अल्लाह बिल्कुल हम नादान बंदे हैं अल्लाह हमसे आकर बंदे हैं या अल्लाह आप गफूर रहीम हैं अल्लाह आपके पास आपके सामने इस दुनिया की क्या हकीकत और हमारी क्या हकीकत मौला लेकिन हमको एक नाज है कि हम तेरे हबीब पाक रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं अल्लाह ऐ मेरे मौला इस रहमतुल लिल आलमीन की उम्मतियों को ज़लील और रुसवाई से बचाइए ज़िल्लत और रुसवाई से बचाइए मौला आप ही इज़्ज़त के देने वाले हैं अल इज़्ज़तु लिल्लाहि जमीआ सारी तारीफ़ें आप ही के लिए हैं सारी इज़्ज़तें आप ही के लिए हैं अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या अल्लाह हम कुछ नहीं है अल्लाह या अल्लाह आपकी ज़ात बड़ी शान वाली है आप गफूर रहीम है या गनियुल हमीद है या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा लकल हम्द अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल शुक्र या अल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल शुक्र या अल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल शुक्र या अल्लाह हमको तेरी शुक्रगुजारी करने वाला बना हमको या अल्लाह नाफरमानी से बचा शैतान के शर से बचा ऐ मेरे मौला जिस तरीके से हमारे औकात रमज़ान में गुजर रहे हैं तक़वे के साथ इस तक़वे की सिफत को भारी है अल्लाह या अल्लाह हमको शैतान की शर से महफूज फरमाइए नफ्स की शरारत से महफूज फरमाइए या हय्यु या क़य्यूम आप ही हिदायत अता फरमाने वाले हैं आप ही दुआ कबूल फरमाने वाले हैं अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए या अल्लाह अपने फजल करम से हमारी ज़िंदगियों में ये मुबारक माह कई बार आया या अल्लाह हमारे वालिदैन को मग़फ़िरत फरमाइए जो बीमार हैं या अल्लाह उनको शिफा अता फरमाइए शिफा आप ही देने वाले हैं ए अल्लाह आप रहमान और रहीम हैं करीम गफूर हैं अल्लाह अल्लाहुम्मा अरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम वस्किनहुम जन्नह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िरदौसल आला फ़िल जन्नह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िरदौसल आला फ़िल जन्नह اللهم إنك عفو تحب العفو عني يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو عني يا كريم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذي السماوات والأرض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد بارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وجزاك الله خیر تمام حضرات کا جنہوں نے اس ہمارے سیشن میں شرکت فرمائی اور آپ تمام سے یہ گزارش دعا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی اس سیشن میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک نئے مقرر اور نئے سبجیکٹ کے ساتھ انشاءاللہ